वास्तु अस्मदे प्रतिस्मान् स्वावेशो यत्त्वमहे प्रतिदन्नोदिहसुषम्ने शुद्धपदे शब्दस्पदे अस्मदे शक्मया समसधाते सक्षर ముంగరేసి నమస్కారం చేసుకుని గట్టి మీద వేయండి, చాలు గట్టి మీద వేసేయండి. ఓం ఏ షహిదేవ ప్రసాద సర్వాః జాతస్య ఊర్వే అంతః సవిజాయమానస్య జనిష్యమానః ప్రత్యన్ముఖః తిష్టతి విశ్వదామకః. అక్షరాలు పట్టుకోండి, వదిలేసి మగవాళ్ళు చేయండి, చాలు. అది కొన్ని అక్షరాలు ఇక్కడ నిలబడి చేయించండి. ఇక్కడ అందరూ కూడా పంతులుగా ఏ విధంగా చేస్తాను. ప్రాణముఖాగ్నే మమ అగ్ని కొట్టండి. ప్రాణముఖ భవ సుముఖ భవ యదా పట్పాయ హవిర్గ్రహాణ దేవశ్రీమహి అక్షంతలు వేయండి. తూర్పు నుంచి మొదలు పెట్టుకోండి. ఓం అగ్నే నమః ఉదగాయ నమః ఉదాసనే నమః త్రిసవర్ణే నమః నాహుతిం కరిష్యే. వేస్తున్నారు హవనం సూర్య ఆడవాళ్ళు వేస్తున్నారు, మగవాళ్ళు వేస్తున్నారు. హవనం ఆడవాళ్ళు వడ్డిస్తున్నారు కొంచెం స్వాహ అన్నప్పుడు. సమిధలు సమిధలు కొనుక్కొని పెట్టుకుంటున్నారు. అందరు కలిసి పెట్టకండి, ఒకరినొకరు పెట్టండి చాలా. సమిధలు పెట్టుకోకుండా అన్ని కలిపి
ఆడవాళ్ళ మటుకు హవనపొడి చెప్పినప్పుడే వడ్డించాలి. మూలమంత్రేణ ప్రధానాహుతిం కరిష్యే. భాగం చేయించి అక్కడ ఏంటి సరిపోతుంది. అప్పుడు చెప్పండి ఏం పోయకుండా ఏమో వడ్డించకండి, నేను చెప్పినప్పుడు వడ్డించండి. చేసిన తర్వాత మీరు చేయండి. నమస్కారం. తీసుకోండి. ఏకో ద్వి త్రీణి చత్వారి పంచ ఓం అగ్నిదేవతాగ్నిగోసదశాం దేవం దేవతానామృచ్చతో యామేతస్య దిశో విదాసతే స్వాహా దేవతానామగ్నే తన్నోమః. ఓం ఏకో ద్వి త్రీణి చత్వారి పంచశ్రువేణాజ్యం గృహీత్వా ఓం దేవతావిత్రావృణోదశాం దేవం దేవతానామృచ్చతో యామేతస్య దిశో విదాసతే స్వాహా त्रीणि चत्वारि पंचश्रेणाज्यं गृहीत्वा गायत्री देव्याय नमः. ओम भो स्वाहा अग्ने नमः स्वाहा ओम शुभ स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम भर स्वाहा ओम भर भव स्वाहा. तस्मै प्रजापते तन्नो मा भरो वर्जेतनं प्रत्यादिते नमः गुस्ताः. తమలపాకులతో చుట్టూ నిలిపండి అందరూ. సాకునయుడు మగవాళ్ళు హవనపొడి వేస్తారు. ఓం గం గణానాన్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోదభిక్షీరసాదనభ్యో స్వాహా మహాగణపతి తన్నో ఓం గం గణానాన్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోదభిక్షీరసాదనభ్యో స్వాహా గణపతి తన్నో ఓం గం గణానాన్వా గణపతిగం హవామహే కవిం కవీనాముపమస్రవస్తో జ్యేష్ఠ गणपतिं स्वाहा ओम ग्लं ठं नमः स्वाहा ओम ग्लं ठं नमः स्वाहा ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं. आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ यर्थं किमर्थं क्षणार्थं गोरक्ष संरक्षणार्थं विश्वकर्मा सहित करिष्ये. ओम जयमा विश्वा भवनानि च अग्रजः स्वाहा यो रक्षराजेरा यो विधाता यो नस्सदा अध्यासज्जया स्वाहा यो देवानां नामधा एक एव तमो सम्प्रष्टं भवनायन्त्या स्वाहा त आययन्त द्रविणगुं समस्मार्जय पूर्वे धरितारो भवना स्वाहा धारयसाभिमाने ये भूतानि समग्रं देवानि स्वाहा न तं विदातय इदं जयानान्यदुष्माकमन्तरं भवादि नेहानेन प्रावृता शिल्प्या चासो स्वाहा उग्रशासश्चरन्ति पराधिवा परयेन पृथिव्या पराधेवेभिरसरे ग्रहायतो स्वाहा संबाहुभ्यां नमः संवत्त्रैः पृथिवी जटयन्ति विवेकः स्वाहा एकोऽधिष्ठानमारम्भर
कथमं दिक्तिवासेतु भौमं जनयन्न विश्वकर्मा विद्यामोर्नो नह्या विश्वचक्षः स्वाहा एकं चित्तनं कवचवृक्ष आसीद्यतो द्यावा प्रतिवेदितदक्षः मरीचितो मनसा वृच्यते तदत्यदत्रिशिस्तभुवनानि धारयन् स्वाहा शिक्षासक्तिस्वाहविशिष्वधावस्वयं यजस्तुतभवन्दजानः वाचस्पदं विश्वकर्माणमोदये विश्वकर्मोसाधिकर्मा स्वाहा विश्वकर्मणः विजावार्यानस्वयं जगत्पदनोऽन्धुजानः मुह्यन्तर्व्यापितस्वपत्मा इहात्माकर्मकवा सूर्यरस्तु स्वाहा विश्वकर्मणः विजावर्धनेन त्रातारमिन्द्रमग्रोणबद्धो तस्मै विशिष्टमनमन्तवोर्वे मुग्रव्यो यथा सतो स्वाहा समुद्राय वयामि सत्याजाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्वाय नमः स्वाहा ॐ सख्याजातं प्रपद्यामि ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः कालाय नमः कलिगणाय नमः बलगणाय नमः बलाय नमः बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतगणाय नमः नामनाय नमः स्वाहा अय ब्रह्मणे बलगणाय नमः बलाय नमः बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतगणाय नमः बलाय नमः स्वाहा घोर घोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वधर्मेभ्यः नमस्तेऽसुरदुरूपेभ्यः स्वाहा दष्टपरधरेभ्यः गायत्री हवनांच करिष्ये ओम भोजयास्वाहा ओम धार्भवत्सवः दत्सवितरवरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः समावन्तसन्नमनसञ्चत्रे सावासितसम्पराधायामस्तकर्मणस्याद्यवोऽत्या विश्व अग्नेरन्नोमः विष्णु पर्वतानामधिपति समानस्चित्रे सभाषायामस्तकर्मणस्यादेवः अत्याचितो महावोमाभिर्गिरोवर्माप्यारोवर्तमानास्तोत्रभ्यो वैगोत्राध्यासे भूष्टवादते श्यामः स्वाहा इंद्रारादितनो त्रयम्बकमिजामहे सुगन्धं पुष्पवर्धनम् స్థానిక ప్రభుత్వం నాయకులు కేంద్ర ప్రభుత్వ నాయకులు ఇతర నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా దీంట్లో బిజీగా ఉన్నందువల్ల ఏ టైంలో కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా తప్పకుండా వాళ్ళు వచ్చి దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోతారని తెలియజేస్తారు. జై విశ్వకర్మ. అందరికీ బంధువులకు పెద్దలకు చిన్నలకు అందరూ కూడా నా ఉదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఇటువంటి యజ్ఞ మహోత్సవానికి వచ్చిన ప్రతి కుటుంబానికి అందరూ ఆ భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఐశ్వర్యాలతోటి ఆ భగవంతుడు వారి దీవెనలతోటి అందరూ కూడా పైకి వస్తారనేసి అందరిలో కూడా ఎటువంటి కలుషం లేకుండా ఈ యజ్ఞ మహోత్సవానికి అందరూ జయప్రదం చేసినందుకు వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు మీడియా ద్వారా మా కేసీఆర్ గారికి ఎంతో ధన్యవాదాలు. ప్రతిసారి 17 సెప్టెంబర్కు మేము ఈ డేట్ రోజు విశ్వకర్మ జయంతి జరుపుకుంటాము.
మేము ఎన్నో 40 ఏళ్ళ సంది మేము ఆ కిరాయి టెంట్ కట్టి ఆ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో చేస్తుంటాము. ఈసారి మన ఏ ప్రభుత్వం ఇయ్యలేనినప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం మా కల్వకుంట్ల కేసీఆర్ గారు మా ఆత్మగౌరవం భవనం కోసము ఈ 5 ఎకరాల జాగా ఇచ్చినందుకు మేము ఎంతో సంతోషపడుతున్నాము. ఈ 5 ఎకరాలు ఇచ్చిన జాగాల మొదటిసారి ఆయన ఇచ్చినందుకు మేము పూజ చేయించుకొని ఆయన నెక్స్ట్ సారి కూడా ఆయన సీఎం ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా కావాలని మా యజ్ఞ మహోత్సవం తరఫు నుండి ఆ విశ్వకర్మ భగవానుని కోరుకుంటున్నాము. మీ మీడియా ద్వారా మా కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు. జై జై విశ్వకర్మ. చేయండి. తమలపాకులతో నీళ్ళు చల్లండి. కొబ్బరికాయ కొట్టిన కొబ్బరికాయలతో నీళ్ళు ప్రోక్షణ చేయండి. అందరూ కూడా నైవేద్యం చేతులు చూచండి. కొబ్బరికాయ నైవేద్యం కదా స్వామి చూచండి. యజ్ఞేశ్వరుడికి ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कमेघनाय नमः धारकर्णाय नमः बलाय नमः वरदनाय नमः मनाय नमः। ओम श्री महास्वाहा सर्वयज्ञेश्वर स्वामिने नमः। आदित्य कल्पवृद्धि मंगल नीराजन संगणशयामि नमस्करामि। అందరూ కలుపుతున్న హారతి హర నమ పార్వతే పదే హర హర మహాదేవ్। గాయత్రీ మాతకి యజ్ఞేశ్వర భగవాన్కి యజ్ఞేశ్వర భగవాన్కి యజ్ఞేశ్వర భగవాన్కి। అందరూ రక్షణ పట్టుకోండి. తప్పదు అందరూ బయటకు ఓం శ్రీ మహాస్వాహా సర్వయజ్ఞేశ్వర స్వామినే నమో నమః। ఆత్మదక్షిణ సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్ప అక్షితాని సమర్పయామి। బలో యజ్ఞేశ్వర భగవాన్ కి జై, బలో విశ్వకర్మ భగవాన్ కి జై, బలో గాయత్రీ మాతకి జై। మరలందరూ అక్షిత పట్టుకోండి। ఓం యస్య స్మృత్యాయ రామోతాదవ పూజా క్రియాదిశో జీవనం సంవరదాం వ్యాతే సత్యా వందే యజ్ఞేశ్వర। నేను చెప్పి అందరూ పలకండి। మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం యజ్ఞేశ్వర యత్పూజితం మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనయ ధ్యాన ఆవాహనాది షోడశోపచార పూజయాచ భగవాన్ భగవతి సర్వాత్మకః సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు। అంటే మంత్రహీనం అంటే మంత్రంలో ఇంత పోయి చదివినా కూడా, క్రియాహీనం అంటే మీరు ఒకటేమంటే ఇంకోటి వేస్తూ ఉంటారు కదా ఆ దోషం పోవడానికి, భక్తిహీనం అంటే మీ
ब्राह्मणो विजयमद्धरतो ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेव देवताभिरुद्धरति यावदेर्वै देवता सदा सर्वाभिर्भवति ब्राह्मणे वसन्ते तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्योऽधिवेधवे नमस्कुर्यान्नाश्लीलङ्कीर्तये वेदायेव देवता प्रीणादे ज्ञानन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रवृत्तमहर्भवते सर्वस्याप्ते सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते। जय विश्वकर्मा जय बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। अन्नदान अरे फोटोग्राफर ने मिलो रे सूर्य तेरे को फोटोग्राफर ने मिलो रे రైట్ అలా చెప్పాలి ఉప్పాల సంఘంతో ఉప్పాల సంఘంలో అయిపోయిందా ఈ ఫోటో రాదు ఎంత చేరు వీడియో కూడా నా ఫోటో రాదు మీది ఎంత చేరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కనిపించారు వెనకాల చేస్తేనే కనిపిస్తారు స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారమే శివం రాజ్యం మహారాజ్యం పరమమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణ నమోస్తుతే। అందరి దగ్గరకు వస్తారు బోలో గాయత్రి మాతకి మీరు రాదన్న ఫోటో ఎంత జరగండి మీరు కొంచెం వెనక జరగాలి సార్ వెనక జరగండి రైట్ మెంబర్తో పాటు మీరు మేడం గారు అవును కొంచెం ఆ స్లాబ్ ఓకేనా ఓం
यो न सदा अध्यासज्जयाना यो देवानां नामधायेकयेवदगो सम्प्रस्तं भवनायद्यज्ञ स आयजद्भवनगो समस्मारुदयं पूर्वेदिविकारो न भूना असो असो भारजतो युवानि हे भूतानि समगृह्णन्निमानमन्तप्रहागो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे समिद्यर्भवमृतमन्तद्रागो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे अजस्रदा भवद्भेदवर्विदो यस्मिन्यदा विश्वभवनमधिस्थिता विश्वकर्मा हि जनिष्ठदेवा आदिन्यन्तरव अभवद्द्वितीयः तृतीयपिता जिनदौषधेन अभागर्भाम्यददात्तुरुत्रा चक्षुषपिता मनसा हिधीरो हृदमेने अजनन्दनमाने हिदेदन्त अदद्रगो हन्तपूर्व आदित्या वा पृथिवी अप्रथेताम् विश्वतचक्षुरद विश्वतमुख विश्वतो हस्तमिद विश्वतस्तादो संसाहध्यान्नमनि सम्पदन्दै या वा पृथिवी जनयन्ते मयगः यज्ञोक्तिदासीदधिष्ठानमारम्भण कथमस्मृत्युवासीदो यधोमिञ्जनयन्नो विश्वकर्मा विद्यामानोर्महिन याते धामान् परमाणि यावमाया मध्यमान् विश्वकर्मण्यदेवान् मुष्यन्तन्मे अविदसव स्वाकं भगवानुरिदत्तो పెద్దలు గౌరవనీయులు జాతీయ బీసీ కమిషన్ మాజీ సభ్యులు తల్లుల ఆచార్య గారు ఇచ్చేశారు. అదేవిధంగా రవి కారబోరేడు రామ్నగర్ రవి గారు ఇచ్చేశారు. గౌరవనీయులు సముద్రాయ పదయే నమః విశ్వకర్మణే విష్ణు Okay, done. विराट विश्वकर्म यज्ञ महोत्सव कार्यक्रम निर्वाहक अध्यक्षులు రవీంద్రాచార్య గారు ఈ యొక్క భగాయత్ విశ్వకర్మ ప్రాంగణ అధ్యక్షులు ట్రస్ట్ చైర్మన్ వెంకటాచార్య గారు, గణేశాచార్య గారు, అదేవిధంగా మా భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఉమారాణి గారు, అదేవిధంగా రవిచారి గారు కార్పొరేటరు, గణేశాచారి గారు, వేణు గారు, బొడ్డుపల్లి సురేంద్రన్న గారు, సుందరన్న గారు, వెంకట్ గారు, అందరికీ బంధువులందరికీ కూడా పేరు పేరున పాదాభివందనం చేస్తూ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో అత్యంత వైభవపేతంగా అనేక సంవత్సరాలు నిర్వహించినటువంటి ఈ విరాట్ విశ్వకర్మ మహాయజ్ఞము ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా మన వాళ్ళు చైతన్యమై గ్రామ గ్రామాన మండలాలల్లా ఎక్కడికక్కడనే విశ్వకర్మలంతా కూడా ఈ యజ్ఞ మహోత్సవాలు విశ్వకర్మ భగవానుడి యొక్క కార్యక్రమ నిర్వహణలు జరుగుతున్నాయి. ఇది చాలా శుభసూచకం. ఎందుకంటే మన పెద్దలు ఎక్కడైతే ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో ప్రారంభం చేసి వేలాది మందిని చైతన్యం చేసి ఆ పరంపర ఇవాళ హైదరాబాదులోనే వందలాది స్థలాల్లో ఈ యజ్ఞ మహోత్సవాలు జరగడం విశ్వకర్మ జాతిలో ఐకమత్యాన్ని చూపిందనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. ఎందుకంటే ఇది ఒక చైతన్యం తీసుకొచ్చింది.
దాంతో పాటు ప్రభుత్వము ఇక్కడ 5 ఎకరాల స్థలాన్ని కూడా ఇవ్వడం, వెనుకబడినటువంటి కులాలన్నిటికీ కూడా స్థలాలను కేటాయిస్తూ మనకు కూడా 5 ఎకరాల భూమిని కేటాయించి చాలా సంవత్సరాలైనా ఈ సంవత్సరం మనం మన స్థలంలో యజ్ఞాన్ని నిర్వహించుకోవడం ఇది ఒక శుభ సూచకంగా మనందరం కూడా భావించాలి. మళ్ళొచ్చే సంవత్సరం కల్లా ఆ విశ్వకర్మ భగవానుని ఆశీస్సులతోటి ఇక్కడ ఒక దివ్యమైన భవ్యమైనటువంటి భవనాన్ని నిర్మించుకోవాలని చెప్పి ఆ విశ్వకర్మ భగవానుడు మనందరినీ కూడా ముందుకు నడుపుతాడని చెప్పి విశ్వకర్మ సృష్టించినటువంటి ఈ సృష్టిలో ఆయన మందిరం కూడా ఒక పార్ట్గా ఇక్కడ నిర్మాణం జరగాలి. రాజకీయాలకు అతీతంగా కేవలం విశ్వకర్మ జాతి ఐక్యత కొరకు మన దాంట్లో ఉన్నటువంటి అనేక సంఘాలన్నీ కూడా ఈ విశ్వకర్మ జయంతి నాడు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఈ జాతి కొరకు మనందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఏ రాజకీయ పార్టీకి కానీ ఏ వ్యక్తులకు కానీ ఏదైతే మనము లోబడి ఉండకుండా మన జాతి అభివృద్ధి కొరకు ఎవరు ఏ పార్టీలున్నా ఎవరు ఎక్కడున్నా అందరం ఒక్కటై ఈ జాతి అభివృద్ధి కొరకు పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ అనేక మంది పెద్దలు అనేక సంవత్సరాలు ఈ యజ్ఞ కార్యక్రమానికి ఒక నిర్వహణ కమిటీ వేసుకొని చాలా చక్కగా ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. ఈసారి అందరూ కలిసి మన స్థలం ప్రభుత్వం మనకి ఇచ్చినటువంటి స్థలంలో ఇది నిర్వహించుకోవడం ఇది ఒక మంచి సంతోషకరమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు, అది కేంద్రం కావచ్చు రాష్ట్రం కావచ్చు, ప్రభుత్వాల యొక్క దృష్టి విశ్వకర్మల పైన చూపు అనేది తక్కువ ఉన్నదనడానికి మనందరం కూడా బాధతోటి ఈ మాట మాట్లాడవలసి వస్తున్నది. ఎందుకంటే ఇవాళ విశ్వకర్మ జయంతి నిర్వహించాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక గజెట్ ఇచ్చి కేంద్ర కార్యాలయాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలల్లో ప్రభుత్వము ఆ అధికారులు విశ్వకర్మ భగవానుడికి నివాళులర్పి ఏదైతే పూజ చేయాలనేటువంటిది ఒక జీవో వచ్చింది. ఇంకా రాష్ట్రం పూర్తి స్థాయిలో నివేదిక ఇవ్వలే. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ యావత్తు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ విశ్వకర్మ భగవానుని యొక్క వేడుకలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే నిర్వహించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి, అనేక బాధలున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకొని ఇవన్నీ కూడా మనం నెమరేసుకొని ఇవన్నీ కూడా మనని మనం కించపరచుకోవడం సమంజసం కాదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము 10 లక్షల రూపాయలు ఈ ఖర్చుల కొరకు ఇచ్చిందండి. యజ్ఞానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఇవ్వాలి కాబట్టి పైసలు ఇక్కడనే ఉంటాయి, ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి 10 లక్షలు వాస్తవంగా నిర్వహణకు సరిపోవు. సుమారుగా 50 లక్షల రూపాయలన్న ప్రతి సంవత్సరం ఈ విశ్వకర్మ యజ్ఞానికి ప్రభుత్వం కేటాయించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. 10 లక్షల రూపాయలతో సరిపోదు. ఒకవేళ మా వెంకటాచార్యులు గారు మేము తోడు కలిస్తామన్నా కూడా అవి సరిపోవు. అయితే మా అన్నకు ఒకటి ఉంటుంది, ఎంత ఇచ్చినా సరే సంతోషపడతాడు. అయితే ఎంత ఇస్తే సంతోషపడద్దు, మనకు సరిపడ వచ్చేంత వరకు సంతోషపడవలసినటువంటిది కాదు, పోరాటం చేయాల్సినటువంటిది. మా గణేష్ అన్న మా వెంకటేష్ అన్న ఇద్దరు సంతోషపడతారు ఎప్పుడైనా. అనుభవాలు మేమేది కాదు. అయితే కానీ ఈ సందర్భంగా మన విశ్వకర్మ సమాజం అనేక సంవత్సరాలుగా బాధపడుతున్నటువంటి కర్రకోత మిషన్ల సమస్య
రెండవది తప్పుడు బంగారం కేసులు, ఫారెస్ట్ అధికారుల వేధింపులు, ఈ 3 ఉన్నాయి. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనందరం కూడా చైతన్యవంతులు కావాలి. అదేవిధంగా మన విశ్వకర్మ జాతికి డబుల్ బెడ్రూములు కూడా ఎక్కడ రాలే. ఈ సందర్భంగా చెప్పకూడని సమయమైనా చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మీడియా వాళ్ళు ఉన్నారు, మన అందరం సంఘటితంగా ఇక్కడ యజ్ఞం చేస్తున్నాం. డబుల్ బెడ్రూమ్ కూడా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనందరం కూడా ఆలోచన చేసి ఆ విశ్వకర్మ భగవానుడిని ప్రార్థించి ఈ పాలకుల యొక్క మనసు మార్చి మన విశ్వకర్మల మీదకి దృష్టి మళ్లించాలని చెప్పి ఆ భగవానుడిని కోరుతున్నాం. విశ్వకర్మ భగవానికి ఈ కార్యక్రమంలో మా ఏదైతే కృష్ణమాచార్యులు సెక్రటరీ ఇంకా వాళ్ళ కమిటీ చాలా మంచి ఏర్పాట్లు చేసిరు. ఒకవేళ గిట్ల వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయకపోతే ఈ బురదల్నే దిగిపోతుంటే మనని లోపడుకోకుండానే ఆ కాపాడిని ఎక్కడి చాలా సంతోషం. మీ అందరినీ విశ్వకర్మ భగవంతునితో పాటు మేము కూడా చూస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నా. విశ్వకర్మ భగవానికి, విశ్వకర్మ భగవానికి, విశ్వకర్మ విశ్వకర్మ పెద్దలు నాల్కోట వెంకటేశ్వర గారు, ఆచార్య గారు విశ్వకర్మ ఈ విషయం మనందరికీ తెలుసు. దయచేసి ఒకటే నేను విజ్ఞప్తి చేయాలనుకున్నా, విశ్వకర్మలందరూ కూడా సంఘటితంగా ఉండాలనేసి నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరితోటి కోరుతున్నాను. మరి మనం సంఘటితంగా లేనన్ని రోజులు ఏ ప్రభుత్వాలున్నా ఏ కులం వారైనా మనం మాట్లాడుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దయచేసి విశ్వకర్మ సోదరులందరూ కూడా సంఘటితంగా ఉండి మన విశ్వకర్మ జాతిని మరి ప్రపంచానికి చాటే విధంగా తెలంగాణలో విశ్వకర్మ జయంతి యజ్ఞాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ మరి గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి విశ్వకర్మ భగవానుని యొక్క జన్మదిన సందర్భంగా విరాట్ విశ్వకర్మ యజ్ఞ మహోత్సవాలు అనేక సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో నిర్వహించేటువంటి పరంపర ఏదైతున్నదో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం కేటాయించినటువంటి ఈ స్థలంలో ఇక్కడ ఈ యజ్ఞ మహోత్సవాలని నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. ఈ యొక్క విశ్వకర్మ భగవానుడి జన్మదినంతో పాటు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి, ప్రపంచం మెచ్చిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క జన్మదినం కూడా ఇదే రోజు కాబట్టి 3వది తెలంగాణ ప్రజలు స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలు పీల్చుకున్నటువంటి దినం 17th సెప్టెంబర్. 3 పర్వదినాలు ఈరోజు రావడం ఈ ప్రపంచానికి, దేశానికి, రాష్ట్రానికి ఇది ఒక గర్వకారణం. ఈ యజ్ఞ మహోత్సవం ఇది విశ్వశాంతికి చేసేటువంటి యజ్ఞం. వాళ్ళ జన్మించినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రపంచం ఖ్యాతి గడించి భారతదేశానికి గొప్ప పేరు తెచ్చినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు 17th సెప్టెంబర్ నిజాం నిరంకుశ రాజ్యం నుండి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ పోలీస్ యాక్షన్ ద్వారా ఇవాళ ఇక్కడ ప్రజలు స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలతోటి ఈ సంవత్సరం కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున స్వతంత్ర వేడుకలు జరుపుకుంటున్నారు. కాబట్టి విశ్వకర్మ జయంతి శుభాకాంక్షలు, నరేంద్ర మోడీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.
ఏదైతే విమోచన దినం తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ విశ్వకర్మల యొక్క కష్టాలు బాధలు తొలగాలని చెప్పి ఆ విశ్వకర్మ భగవాన్ని స్మరిస్తూ అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. విశ్వకర్మలకు ఇండ్లు లేవు, విశ్వకర్మలకు పనిముట్లు లేవు, విశ్వకర్మలకు లోన్లు లేవు, విశ్వకర్మల మీద ఉన్నటువంటి మిషన్ల మీద ఆంక్షలు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం లైసెన్సు లేకున్నా ఫారెస్ట్కు 10 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటే వితౌట్ లైసెన్స్ తోటి కర్రకోత మిషన్లు పెట్టుకోవచ్చని కేంద్రం ఆర్డర్ ఇస్తే 4 సంవత్సరాలు అయింది. ఆ ఫైల్ చూస్తలేదు ఈ ప్రభుత్వం, వాళ్ళకు న్యాయం చేస్తలేదు ఈ ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. రెండవది, చాలా మటుకు ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళు విశ్వకర్మలు ఉన్నారు. డబల్ బెడ్రూమ్లలో మా పర్సెంటేజ్ లేదు, మాకొక్కరికి ఇల్లు వచ్చినటువంటిది కూడా లేదు. ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రభుత్వాలను డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మాకు అవసరాలకు లోన్లు, మా అవసరాలకు పనిముట్లు, మా అవసరాలకు ఇండ్లు కేటాయించాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు సృష్టికి ప్రతి సృష్టి అయిన విశ్వకర్మ భగవానుని జయంతి. మరి విశ్వకర్మలందరూ కూడా ఇక్కడ భగవతి కాలనీలో పెద్ద ఎత్తున యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. మరి గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి కూడా విశ్వకర్మ సోదరులు ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో మరి పెద్ద ఎత్తున విశ్వకర్మ భగవాన్ యజ్ఞాలు చేసి పూజలు నిర్వహించారు. ఈరోజు ఆనాడు పూర్వం నుండి చూసినా కూడా రాజులు కానీ, దేవతలు కానీ, దేవుళ్ళ నిలయాలు కానీ, దేవాలయాలు కానీ నిర్మాణం చేసిన ఘనత ఎవరిదంటే విశ్వకర్మ భగవాన్. మరి ఆ విశ్వకర్మనే లేకపోతే ఈ సృష్టి అనేదే అతి కష్టం అన్నది ఒక ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. ఈ సైన్స్ కూడా అందని టెక్నాలజీతో ఆనాడు దేవాలయాల నిర్మాణం చేయించిన ఘనత, మరి దేవుళ్లకు నిలయాలు కట్టించిన ఘనత ఎవరంటే విశ్వకర్మ భగవాన్. మరి ఈ రోజున్న పరిస్థితులలో టెక్నాలజీ పెరిగి సైన్స్ పరంగా మరి విశ్వకర్మ చేతి వృత్తుల పనులు ఏవైతే విశ్వకర్మలు చేస్తున్నారో ఆ వృత్తి పనులల్లో విశ్వకర్మలకు అనేక ఇబ్బందులు ఏర్పడి వాళ్ళు ఆర్థికంగా అనేక రకాలుగా ఈరోజు వెనుకబడి ఉన్నారు. ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు మరి విశ్వకర్మలను గుర్తించకపోవడం శోచనీయం. మరి కుల వృత్తుల పరంగా ఆలోచిస్తే గతంలో బీసీ కార్పొరేషన్ అనేసి విశ్వకర్మలకు సంబంధించిన కుల వృత్తుల వాళ్లకు అనేక లోన్లు ఇచ్చి వాళ్ళను ఆర్థికంగా ఎదగడానికి ఆదుకున్న సంఘటనలు ఉన్నాయి. మరి ఇప్పుడున్న మన తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత అలాంటి బీసీ కార్పొరేషన్ నుంచి లోన్లు ఎలాంటి కూడా అంతగా విశ్వకర్మ సోదరులందరూ కూడా అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. మరి ఈరోజు ఇంకా ముఖ్యమైన దినం ఏంటంటే మన భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి జన్మదినం కూడా ఈ పుణ్య దినం రోజే ఉంది కాబట్టి, అదేవిధంగా సెప్టెంబర్ 17కి 3 రకాల ప్రాధాన్యతలు ఉన్నాయి. ఒకటి విశ్వకర్మ భగవాన్ జయంతి, రెండవది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి జయంతి, మూడవది మనం ఆనాడు స్వాతంత్రం 1947 ఆగస్టు 15న సాధించినమని దేశమంతా ఘనంగా స్వాతంత్ర సంబరాలు జరుపుకుంటున్నప్పటికీ హైదరాబాద్ స్టేట్ మాత్రము నిజాం నిరంకుశ పాలనలో ఉండి ఇక్కడ ఉన్న తెలంగాణ అంటే హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా నిజాం పెట్టే ఇబ్బందులలో గురయ్యి అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్న చరిత్ర మన ఈ తెలంగాణ స్టేట్, హైదరాబాద్ స్టేట్. మరి ఒక సంవత్సరం తర్వాత 1948 సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన ఈ పుణ్యతిథి తేదీన మరి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, ఆనాడున్న ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మన హైదరాబాద్ స్టేట్ నుండి నిజాంను తరిమి కొట్టి హైదరాబాద్ స్టేట్ను భారతదేశంలో విలీనం చేసిన గొప్ప దినం అని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అనేక రకాలుగా ఆలోచించినా కూడా ఈ రోజున్న దినానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. మరి తెలంగాణలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా నిజాం నుండి విముక్తి పొంది స్వేచ్ఛ వాయువు తీసుకున్న సంఘటన ఈరోజు. కాబట్టి ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వము మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవం కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి ఈరోజు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆనాడు 1948 సెప్టెంబర్ 17న ఏదైతే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జెండా ఎగిరేసి ఘనంగా భారతదేశంలో విలీనం చేసిండో 75 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడున్న సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అమిత్ షా గారు వచ్చి ఈరోజు పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో జెండా ఎగిరేయడం జరిగింది. దానికి తోడు నేను మా విశ్వకర్మ సోదరులందరినీ కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక సంఘటితంగా ఉంటేనే ప్రభుత్వాలు దిగొస్తాయి. విశ్వకర్మలు ఏదైతే అనగారబడి అణిచివేతకు గురవుతున్నారో వాటన్నిటినీ మనం సాధించాలంటే మన విశ్వకర్మ సోదరులందరూ కూడా సంఘటితంగా ఉండాలనేసి నేను ఈ మీడియా ప్రసారంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. విశ్వకర్మ సోదరులను ఎవరైతే ఏ ప్రభుత్వాలు అయితే ఆదుకుంటాయో ఆ ప్రభుత్వాలు ముందుకు సాగుతాయనేసి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. భారత ప్రధానమంత్రి విశ్వకర్మ భగవాను కొనియాడిన సంఘటన మొట్టమొదట ప్రధానమంత్రి ఎవరంటే నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక్కరే. మరి ఈరోజు విశ్వకర్మ భగవాను మేమందరం కూడా పూజించి ఆయన ఆశీస్సులు అందుకొని ముందుకు వెళ్తామనేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఇక్కడ నా మొబైల్
తీర్థప్రసాదం తీసుకుంటే అందరూ బాగుంటుంది. తీర్థము ప్రసాదం మైక్ ఎక్కడ ఉందా మైకు అరే ఉండిరా ఉండి ఇక్కడ ఉండి విశ్వకర్మ భగవానికి నేను తెస్తున్నా వేనా చెప్పిన మైక్ తెప్పిరా తెప్పి అడిగి వెయిట్ అవుతుంది విశ్వకర్మ భగవానుడు విశ్వకర్మ భగవానుని యజ్ఞ మహోత్సవ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి విశ్వకర్మ బంధువులందరికీ, యజ్ఞ కమిటీ నిర్వాహకులకు, విశ్వకర్మ పెద్దలందరికీ, మా ఆడబిడ్డలకు, అన్నదమ్ములందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తాం. చాలా అపురూపమైనటువంటి సందర్భం. విశ్వకర్మ భగవానుడు సృష్టికర్త. ఈ సృష్టిలో మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి సమస్తాన్ని సృష్టించినటువంటి వాడు విశ్వకర్మ భగవానుడు. మరి ఆ భగవాన్ని స్మరించుకోవడం యావత్ ప్రపంచ మానవాళి బాధ్యత. అటువంటి విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి విశ్వకర్మ పెద్దలకు, విశ్వకర్మ పెద్దలతో పాటు దీన్ని సహకరించినటువంటి అనేక మంది వ్యక్తులకు, ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి గౌరవ మేయర్ వెంకటరెడ్డి గారికి మరొక్కసారి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాము. మనం ఈరోజు నేను చేతులెత్తి శిరస్సు వంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మిత్రులారా, ఆడబిడ్డలారా, కానీ ఈ దేశంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా తన రాష్ట్రంలో, తన దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కులాలకు ఆత్మ గౌరవ భవనాలు ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఆలోచన చేసినటువంటి చరిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మరొక్కసారి మీ అందరి తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ సమాజంలో ఉన్నటువంటి చిన్న పెద్ద అన్ని కులాలకు స్థలాలు ఇవ్వడంతో పాటు మన విశ్వబ్రాహ్మణ జాతికి 5 ఎకరాల స్థలం ఉప్పల్ బగాయత్లో ఇచ్చి 5 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసినటువంటి ఆ మహానుభావుడికి మరొకసారి మీ అందరి తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఇక్కడ ఎకరా ఎంత ఉంటుందో వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పారు. అంటే 100 కోట్ల విలువైనటువంటి జాగను మన జాతికి ఇవ్వడం, 5 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ పరంగా ఇవ్వడం, దానితో పాటు నేను కూడా నా ఎమ్మెల్యే ఫండ్ నుంచి మొన్ననే కొంతించిన ఎమ్మెల్సీ ఫండ్ నుంచి ఇప్పటికి నేను ఎమ్మెల్సీ అయిన తర్వాత మొదటి విడత నాకు 1,30,00,000 రూపాయలు వస్తే కరీంనగర్లో ఉన్నటువంటి విశ్వబ్రాహ్మణుల హాస్టల్ కోసం 50 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది.
వరంగల్లో అసంపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి విశ్వబ్రాహ్మణులకు సంబంధించినటువంటి ఒక భవనానికి 50 లక్షల రూపాయలు వరకు. మొదటి విడత వచ్చినటువంటి 1,30 లక్షలలో 1 కోటి రూపాయలు ఇచ్చిన ఈ ఉప్పల్ బగాయతీ మనం కేటాయించిన తర్వాత మొన్న పెద్దలు మొదటిగా మీ చేత కొంత ఇవ్వాలంటే అప్పటికి ఫండ్ అయిపోయింది. 10 లక్షల రూపాయలు ఉంటే అది కూడా మన వాళ్ళకి చెప్పినా ఈ సందర్భంగా మళ్ళీ మీకు కాపీ ఇస్తా ఉన్నా. ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి ఫండ్ నుంచి నాకు ఎన్నిసార్లు అయితే ఫండ్ వస్తుందో వచ్చిన ప్రతిసారి ఏడాదికి 1-2 సార్లు వస్తాయి. 25 లక్షల చొప్పున నేను స్పీకర్గా ఉన్న అన్ని సంవత్సరాలు కూడా ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నటువంటి కాలం పూర్తిగా మన జాతి కోసం నాతో అయినటువంటి సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారనేటువంటి విషయాన్ని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎవరో వచ్చి ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నారట. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ విశ్వబ్రాహ్మణుల గౌరవం ఎంతకో మొదటి సభాపతిని చేసి తెలంగాణ జాతి చరిత్ర ఉన్నంత వరకు విశ్వబ్రాహ్మణుడు మొదటి స్పీకర్ అయిందనేటువంటి చరిత్ర అవకాశం కల్పించినటువంటి ఉన్నారా భారతదేశంలో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయా? ఈయనోళ్ళు వచ్చి మాట్లాడితే సహించేది లేదని మరి ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి నాయకుడిగా ఈరోజు హెచ్చరిస్తా ఉన్నా, మనవి చేస్తా ఉన్నా. మీ అందరికీ తెలుసు, మధుసూదనాచారి ఓడిపోయినా కూడా ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం రావడం జరిగింది. జూలూరు గౌరీశంకర్ గారికి చైర్మన్ అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన ఉపేందర్ గారికి బీసీ కమిషన్ మెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది. నాకు 40 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉన్నది. ఈ 40 సంవత్సరాల్లో మనం ఒక 60 సంవత్సరాలు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటే ఈ 60 సంవత్సరాల్లో ఒక్కసారి నేను ఎమ్మెల్యే తప్ప చైర్మన్ ఇచ్చినటువంటి ఆగానే ముగ్గురికి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే రాజ్యాధికారంలో విశ్వబ్రాహ్మణులకు భాగస్వామ్యం చేసేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శ్రీకారం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చూపెట్టడం జరిగింది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ తెలంగాణ మనకు సంబంధించినటువంటి ఆత్మగౌరవ భవనాన్ని ఎవరికి తీసుకునే విధంగా ఖచ్చితంగా అద్భుతమైనటువంటి భవనంలో నిర్మాణం చేస్తున్నాం. పెద్దలు లాల్కొండ గారికి, మదన్ గారికి, గణేష్ గారికి, చాలామంది పెద్దలు దయచేసి విశ్వబ్రాహ్మణులలో కొందరిలో బాధలు, అసంతృప్తులు ఉన్నాయనేటువంటి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. నేను మధుసూదనాచారిగా మీకు శిరస్సు వచ్చి నమస్కరిస్తూ ఉన్నా. గతంలో కూడా నేను మీకు మనవి చేయడం జరిగింది. మధుసూదనాచారిగా మీకు హామీ ఇచ్చిన అందరినీ కలుపుకుంటుంది. ఇక్కడ ఉండేటువంటి నిర్మాణం జరిగేటువంటి భవనం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి లక్షలాది మంది విశ్వబ్రాహ్మణులకు ఒక నీడలాగా, ఒక గుడిలాగా, ఒక ఆపదల్లో ఆదుకునేటువంటి దానిలాగా ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని కూడా నేను సందర్భంగా ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. అదే సందర్భంలో నేను పక్క హామీ ఇస్తా ఉన్నా. వారం 10 రోజులలో మా ఇంటికాడ ఒక 20 మంది విశ్వబ్రాహ్మణ ప్రభుత్వ సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తా. నెల రోజులలో ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో జాతీయమైనటువంటి సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తా. ఖచ్చితంగా వారు తెలంగాణ సమాజం వచ్చిన తర్వాత మీరు చూస్తూ ఉన్నారు అన్ని కులాలు బాగుపడాలని కోరుకునేటువంటి. అందుకని ఖచ్చితంగా ఇప్పటికీ ఈ బడ్జెట్ సంబంధించిన 6 మాసాలు అయిపోయినాయి. కాబట్టి నాకు సంపూర్ణమైనటువంటి ఇటు పెద్దలందరికీ కూడా తెలుసు, మీకు సమస్యలు ఉంటాయి, తీర్చాల్సినటువంటి బాధ్యత కొంత తీర్చగలిగినటువంటి శక్తి నాకు ఉన్నది. కాబట్టి మీరు వస్తే తెలుస్తుంది. ఎవరిళ్ళ వాళ్ళు ఉంటే మీ ఇంటికాడ మీకేం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు. ఖచ్చితంగా మన వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు. ఏ రాత్రి ఎవరు వచ్చినా కూడా నాతో వచ్చినటువంటి సహకారం చేయడం ఈ జాతిలో పుట్టిన బిడ్డగా నా అదృష్టం అనేటువంటి విషయాన్ని గతంలో కూడా మనవి చేస్తున్నాను. ఈరోజు కూడా అదే విషయాన్ని మనవి చేసుకుంటూ పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించినటువంటి నిర్వాహకులకు మరొకసారి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ 17 సెప్టెంబర్ నుంచి తెలుసు నేను అనేక ప్రోగ్రామ్స్ సీఎం గారితో పాల్గొని ఇక్కడికి వచ్చిన మళ్ళీ 2 గంటలకు వారితో పాటు అనేక ఇతర ప్రోగ్రాములు ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు
విశ్వకర్మ భగవాన్ కి జై బోలో గాయత్రి మాతా కి జై బోలో మాతా కి జై బోలో గోవింద కి జై బోలో విశ్వకర్మ భగవాన్ 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 కి జై బోలో గాయత్రి మాతా కి జై బోలో విశ్వకర్మ మాతా కి జై బోలో పతిర్ వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి కి జై బోలో విశ్వకర్మ భగవాన్ కి జై బోలో విశ్వకర్మ భగవాన్ కి జై బోలో ఇప్పుడే పోతున్నా. ముందు పోవాలి. విశ్వకర్మ యజ్ఞ మహోత్సవము
మేము హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున దాదాపు 40 సంవత్సరాల నుంచి మా పెద్దలు ఏర్పాటు చేశారు. దీనికి అనుగుణంగా 40 సంవత్సరాల నుండి యజ్ఞము చేస్తున్నాము. మరి ప్రపంచంలో మరి అందరూ ప్రజలంతా క్షేమంగా ఉండాలనే ఆలోచనతో మా పెద్దలు దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా మరి ఇప్పుడు మేము ఆంధ్రప్రదేశ్లో, అప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రం తెలంగాణ అయింది. తర్వాత మేము ఈ యజ్ఞ మహోత్సవం భారతదేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడిపోయింది. భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు మమ్మల్ని చూసి చేస్తున్నారు. మరి 11 కోట్ల మంది పండుగ దినం. విశ్వబ్రాహ్మణులు అనేవారు ఈ భారతదేశంలో 11 కోట్ల మంది వాళ్ళ భారతదేశం లెవెల్లో ఈ యజ్ఞ మహోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. సమాజ నిర్మాణ కర్త. మరి మేము చేస్తున్న శ్రమను, మేము చేస్తున్న మంచితనాన్ని గతంలో ముఖ్యమంత్రులు ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చారు. ఈసారి ఈ ముఖ్యమంత్రి కూడా మా మెమోరాండంను ఆలకించి మాకు కూడా 5 ఎకరాల భూమిని ఇవ్వడం జరిగింది. అదే స్థలం. ఈ 5 ఎకరాల భూమి 5 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. దానికి మా మసూనాచారి గారు, మా మాజీ స్పీకర్ మసూనాచారి గారు కూడా ఆయన చొరవతోటి మాకు దాదాపు 5 ఎకరాలు అంటే దాదాపు 300 కోట్ల రూపాయల ప్రాపర్టీ అండి ఇది మాకు ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి గారు. దానికి ఆయనకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. మొన్ననే బోర్ వేసుకున్నాం, రాత్రి కరెంట్ వచ్చింది. మరి దీనికి యజ్ఞ సమితి కూడా మళ్ళా మేము యజ్ఞం చేస్తున్నాం, మేము డబ్బు లేని వారి కాబట్టి అని చెప్తుంటే మాకు ఒక 10 లక్షల రూపాయలు డబ్బు కూడా ఇవ్వడం జరిగిందండి. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మాకు విశ్వబ్రాహ్మణులను కొద్దిగా మరి స్పీకర్ స్థానంలో ఇవ్వడం మొదటిది చాలా సంతోషం. మొదటి స్పీకర్ మసూనాచారి గారే, తర్వాత జూలూరి గౌరీశంకర్ కూడా చైర్మన్, సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఉపేందర్ గారికి బీసీ కమిషన్ మెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదంతా శుభసూచకం. ఎందుకంటే మేము పడ్డ శ్రమ మరి అందరూ బాగుండాలి, అందులో మేము ఉండాలనే ఆలోచన విధానంతో చేస్తున్నామండి. 101 యజ్ఞకుండాలతో మన రాష్ట్రంలో ఒక ఆదర్శంగా చేసేవారు ఇదివరకు. అది ఇప్పుడు కూడా అదేవిధంగా కొనసాగుతున్నది. మరి ఇదంతా ప్రజలంతా క్షేమంగా ఉండాలనే ఆలోచనతో యజ్ఞ మహోత్సవం నిర్వహిస్తున్నామండి. మరి మేము చేసేదానికి మరి ప్రభుత్వాలు కూడా ముందుకొచ్చి మాకు అన్ని విధాలు సహకరిస్తున్నారు. వారికి కూడా పేరున ధన్యవాదాలు. మరి భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా విశ్వకర్మ జయంతిని అధికారికంగా నిర్వహించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. గౌరవ ప్రధానమంత్రి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము శుభాకాంక్షలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నామండి మీ తరఫున. మరి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు 25 లక్షల మంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వారందరికీ విశ్వకర్మ యజ్ఞ మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నామండి. మీ ద్వారా, మీ ఛానల్ ద్వారా, మీ ఛానల్లో మరి మా విశ్వకర్మ గురించి చూపించడం, పొద్దున నరేంద్ర మోడీ గారు మాట్లాడుతుంటే విన్నాము. ఆయనే ఆదర్శం మాకు. ఒక భారత ప్రధానమంత్రి నుండి విశ్వకర్మ జన్మదిన అని చెప్తుంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది. పొద్దున్న లేవగానే అదే వచ్చింది వాళ్ళ టీవీలో. అలాంటి మహనీయుడు మరి విశ్వకర్మ సమాజ నిర్మాణకర్త, సమాజాన్ని నిర్మాణం చేసే మహనీయుడు. మరి అన్ని జాతుల వారికి మేము అండగా ఉండే వ్యక్తులం. మేము శ్రమజీవులము, మేము కర్తలము, క్రియాకర్త అన్నీ మేమే. సమాజ నిర్మాణ కర్తలం. వేమన గారు చెప్పినట్టు విశ్వకర్మ లేని విశ్వంబు లేదు, విశ్వదాభిరామ వినురేమన్నట్టు అడుగడుగున మేము అన్ని సమాజంలో అన్ని జాతులు మంచిగా కోరుకునే వ్యక్తులమండి. మేము ఈ విధంగా చేసుకోవడం చాలా శుభసూచకం. మరి మేము రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా ఈ సందర్భం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. నమస్కారం. జయ విశ్వకర్మ. ఇవన్నీ మా గౌరీశంకర్ అని అంటున్నాడు. అరే ఉపేందర్, మనకు మంచి రోజులు వచ్చినాయి, విశ్వబ్రాహ్మణ జాతికి మంచి రోజులు వచ్చినాయి. ఇక నెక్స్ట్ కార్యక్రమం తయారు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నదని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు. ఏదేమైనా సమయాభావం అయింది, సంతోషం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇదే రకంగా జరుపుకుందాం. అందరూ కూడా ఐకమత్యంగా ఉండి, అందరూ కూడా ప్రతి వారిని, మనకన్నా పెద్దవారిని, పొజిషన్లో ఉన్నవారిని గౌరవించాలని చెప్పేసి, ఐకమత్యమే మహాబలం కాబట్టి ఈ పంచదాయలు అనేది పోయిందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా ఉన్నా. ఆ భేదాభిప్రాయాలు తీసుకురాకుండా అది మనసులో ఏమన్నా ఉన్నా కూడా అది పక్కగా పెట్టుకొని ఎక్కడున్నా కూడా విశ్వకర్మ అని చెప్పేసి ఏ రంగంలో ఉన్నా కూడా అభివృద్ధిలోకి రావాలని ఆ విశ్వకర్మ భగవానుడు మీ అందరికి కూడా అష్ట ఐశ్వర్యాలు, ఆయురారోగ్యాలు కల్పించాలని చెప్పేసి ఇదే ఐక్యతతోటి మన ఈ ట్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా నిస్వార్థపరులు. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సమాజానికి తన జేబుల నుంచి పైసలు ఖర్చు పెట్టి చేసేవాళ్ళే, ఇంకా వేరే రకంగా. ఎందుకంటే అందరూ కూడా సెటిల్ అయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, హైదరాబాద్లో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. మన బిడ్డలు ఊర్లలో ఉన్న వాళ్ళు, కొంతమందికి అవకాశాలు రాని వాళ్ళు, పేదవాళ్ళు, ఇంకా చదువు లేక, ఇంకా హాస్పిటల్లో పాలై, ఇంకా అనేక రకంగా ఇబ్బందులు ఉన్నారు. ఆ జాతిని ఉద్ధరించాలి. ఎవడన్నా ఒక పేద బిడ్డడు నా హైదరాబాద్ నగరంలో నాకు ఒక హాస్టల్ ఉన్నది, 5 ఎకరాలలో హాస్టల్ ఉందని చెప్పేసి
ఒక పేద విశ్వ బ్రాహ్మణ బిడ్డ పెళ్లి కావాలంటే నాకు కళ్యాణ మండపం ఉందని చెప్పేసి ఇంకా మన వృత్తుల పరంగా ఆధునీకరణ చేసేటువంటి కార్యక్రమంలో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ కూడా ఈ కమిటీకి సహకరించాలని చెప్పేసి పెద్దలుగా మేము గవర్నమెంట్లో పదవుల్లో ఉన్నా నిరంతరం మేము వేరే జాతిలో ఉన్నా కూడా ఈ జాతి బిడ్డలమే కాబట్టి ఈ జాతి మనుగడ కోసం నిరంతరం మీకు అందుబాటులో ఉంటామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ యజ్ఞ కమిటీకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై విశ్వకర్మ అంటులేదు జర స్పీచ్ ఇచ్చినాక అంటే జోసి వచ్చింది కదా. జై విశ్వకర్మ, జై విశ్వకర్మ, జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. మిత్రులారా, ఇది ఎంత సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చే సమయం కాదు ఇది. మీరంతా కూడా చాలా భక్తితోటి ప్రేమపూర్వకంగా విశ్వకర్మ యజ్ఞంలో పాల్గొని ఈ లోకమంతా చల్లగా ఉండాలని, ఈ దేశం చల్లగా ఉండాలని, ఈ రాష్ట్రం చల్లగా ఉండాలని యజ్ఞం చేస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తున్నాం ఈ యజ్ఞం? లోక కళ్యాణం కోసం చేస్తున్నాం. విశ్వకర్మల కోసం చేయట్లే, లోక కళ్యాణం కోసం చేస్తున్నటువంటి మహాయజ్ఞం ఇది. ఇప్పుడే మా ఉపేంద్రాచారి గారు చెప్పారు, పాపం ఉపేంద్రాచారి వెన్నెముక పోయింది అంటున్నారు, నాకు వెన్నెముక ఆపరేషన్ అయింది అంటున్నారు. ఇవన్నీ కాదు, కానీ గాలిలోకి పెద్ద బాడిస లేపిన ప్రతి ఒక్కరి వెన్నెముకలు కదిలే ఉంటాయి, కదిలిపోయి ఉంటాయి. బంగారప్పని చేస్తూ ఆయన అక్కడ కూర్చొని కొలిమికాడ ఊది 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 అక్కడ పెద్దబాడిష, ఇక్కడ కుంపటి, ఇక్కడ కొలిమి, ఇక్కడ కంచరి, కమ్మరి, వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క శరీరమైనటువంటి చెమటలు చిందించటం వల్ల మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం నాగరికతలో మనం అత్యంత కీలకమైనటువంటి భాగాలు. ముఖ్యంగా ఈ 5 ఎకరాల స్థలం మన పక్కన ఉన్నటువంటి, మీకు అటు ఇటు బాగా గడ్డి పెరిగి ఎట్లా కనిపిస్తుందో అట్లా ఉండే మేము వచ్చి చూసినప్పుడు. ఇప్పుడు ఇదంతా సమతలంగా అయిపోయింది, ఒక వేదిక అయిపోయింది, సభ అయిపోయింది, అక్కడ యజ్ఞ వాకిటి అయిపోయింది. ఇది ఇంకా కొన్ని రోజులకు బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక సుందరమైనటువంటి ఒక పర్యాటక కేంద్రంగా, పర్యాటక క్షేత్రంగా మారే పరిస్థితిగా ఉంది. ఇది విశ్వకర్మీయులందరికీ కూడా మనకున్న ఆధునిక దేవాలయం ఎక్కడుందంటే హైదరాబాద్ ఉప్పల్ బగాయత్లో ఉందని చెప్పినటువంటి దశకు ఇక్కడ దేవాలయం లాగా దీన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. చాలా వరకు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, ఇక్కడికి రానటువంటి విశ్వకర్మ బిడ్డలు, నిజంగా ఈ లాల్కోట వెంకటాచారి గారు 30-40 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నారు. ఆయన ఈ విశ్వకర్మ జాతి కోసం పనిచేస్తున్నారు. ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా మా ఉపేంద్ర టకటకటగా చెప్తాడు, కానీ నా గురించి కూడా కరెక్టే చెప్పింది. ఈ పేర్లు మొత్తం తెలియదు, నాకు తెలిసింది మావాడు సుందర్ ఒకటి తెలుసు, కార్యదర్శి. వీళ్ళ జన్మలు మొత్తం కూడా ధన్యమైన ఏం చెప్పంటున్నా ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేయడం వల్ల. జీవిత కాలంలో మీరేం చేశారంటే విశ్వకర్మ భవనం కోసం నిర్మాణంలో పాల్గొని మా జీవితాన్ని చాలించామంటే దాన్ని మించింది ఈ భూమి మీద ఇంకొకటి లేదు. అది ఈ పని చేశారు. ఇప్పుడు చప్పట్లు కొట్టాలి, మనకి ఎప్పుడు చప్పట్లు కొట్టాలో అర్థం కాదు, ఎప్పుడు రాళ్ళు వేయాలో అర్థం కాదు, ఎప్పుడు విమర్శించాలో అర్థం కాదు. చప్పట్లు కూడా చెప్పి కొట్టించుకునే దౌర్భాగ్యపు దశ నుంచి వచ్చే చైతన్యం కూడా మన విశ్వకర్మల్లో రావాలి. ముఖ్యంగా ఈ కమిటీ ఒక భవనం కట్టడంతో, భూమిని సమతలం చేయడంతో ఈ యొక్క బాధ్యత తీరలే వాళ్ళకి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విశ్వకర్మ బిడ్డలు మొత్తం కూడా పాఠశాల మెట్లెక్కి గురుకులాలకు పోయి బ్రహ్మాండమైన చక్కటి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకునే దశకు రావడానికి కూడా ఈ యొక్క కమిటీ పనిచేయాలి. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళంతా పనిచేయాలి. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఒక స్ఫూర్తిని తీసుకొని పోవాలి. ఈ సభకు వచ్చాం, ఏం తీసుకొని పోతున్నాం? యజ్ఞం కాడికి వచ్చి దండం పెట్టిపోతున్నాం, ఏం తీసుకొని పోతున్నాం? ఉప్పల్ బగాయత్ వచ్చి ఒక గంట సేపు ఇక్కడ ఉపన్యాసాలు విని పోతున్నాం, ఏం తీసుకోబోతాం? ఒక స్ఫూర్తిని తీసుకుపోవాలి. ఈ మట్టి నుంచి ఒక స్ఫూర్తిని తీసుకొని పోవాలి, ఈ ప్రాంతం నుంచి ఒక స్ఫూర్తిని తీసుకొని పోవాలి. నేను ఈ విశ్వకర్మ భవనానికి ఏం చేయగలను? ఒక ఇటుకను అందించగలనా? ఒక రాయిని అందించగలనా? ఆర్థిక సహాయం చేయగలనా? దీంట్లో వచ్చి పని చేయగలనా? మా జీవితకాలం మేము ఇక్కడికి వచ్చి పనిచేస్తామనేటువంటి వాళ్ళు కూడా తయారు కావాలి. అది ఇక్కడి నుంచి వచ్చి మనం చేయాల్సిన పని. నేను చేయగలిగిన పని ఏమిటి? నా సోదరులకు నేనేం చెప్పాలి? ఇది తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి. మనం కట్టేటువంటి భవనం నాకు తెలిసి భారతదేశంలోనే ఎక్కడా లేనటువంటి అపురూపమైనటువంటి భవనం ఇక్కడ మనం నిర్మించుకోబోతున్నాం. మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న విశ్వకర్మల మొత్తం కూడా ఇక్కడికి రాబోతున్నారు. 2
దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా 41 ఆత్మగౌరవ భవనాలను ఇచ్చినటువంటి ఖ్యాతి మాత్రం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికే దక్కుతుంది. దీని విలువ మన వాళ్ళు చాలా చెప్తున్నారు, 50 కోట్లు 60 కోట్ల దాకా చెప్తున్నారు. దీని యొక్క స్థలం యొక్క విలువ 200 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఈ యొక్క స్థలం ఎవరిస్తారు 200 కోట్ల రూపాయలు. కాబట్టి ఈ ఆత్మగౌరవ భవనాలు కూడా భవనం కట్టించుకోవడం, ఒక కళ్యాణ మండపం కట్టించుకోవడం, ఒక హాస్టల్ వసతి చేయించుకోవడమే కాదు, ఇది మన విశ్వకర్మల్లో మా శ్రీనివాస్ మరి ఎప్పుడు రిటైర్డ్ అవుతారో ఏమో, వీళ్ళంతా ఇంకొక 5-10 ఏళ్ళకి రిటైర్డ్ అవుతారు. రిటైర్డ్ విశ్వకర్మ ఉద్యోగులు మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ భవనంలో పెట్టాలి. వాళ్ళంతా వచ్చి ఇక్కడ పనిచేయాలి. మన పిల్లలు మొత్తం కూడా ఉన్నతమైనటువంటి దశకు ఎదగాలి. ఇప్పటికీ తెలంగాణ వచ్చినాక చాలా వరకు మార్పులు వస్తున్నాయి, ఒకేసారి మార్పులు రావు. ఇప్పటికీ ఊళ్ళల్లో మెళ్ళల్లో పసుపు తాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి బంగారం పని చేస్తున్న కుటుంబాల్లో మెడల్లో పసుపు తాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి అనేక పల్లుల్ని నేను చూశాను. వాళ్ళందరి జీవితాల్లో కూడా మార్పు రావాలి. వాళ్ళందరి జీవితాల్లో మార్పు రావడానికి ఇది ఒక అధ్యయన కేంద్రంగా, ఇది ఒక ఆలోచన కేంద్రంగా, ఇది ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్గా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది ఆత్మగౌరవ భవనం అంటే. భవనం అంటే బిల్డింగు, వ్యవహారము, హాస్టల్ గదులు, భవనము, ఆడిపోతే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవచ్చు, మనకు తక్కువ ధరకు హాల్ ఇస్తారు, ఆడిపోతే బ్రహ్మాండమైన వసతులు ఉంటాయి, మనం పోతే మన నాయకులు పోతే మంచి ఏసీ రూములు ఉంటాయి పడుకోవడానికి రాత్రిపూట. ఇది కాదు, ఇది ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ లాగా తయారు కావాలి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఉద్దేశం కూడా అదే. కాబట్టి విశ్వకర్మలంటే మన వాళ్ళు జ్ఞానప్రసాదాన్ని చేసిన వాళ్ళు ప్రపంచానికి. విశ్వకర్మ అంటే తెలంగాణ విశ్వకర్మ, ఆంధ్ర విశ్వకర్మ, గుజరాత్ విశ్వకర్మ, ఢిల్లీ విశ్వకర్మ ఉండరు. అసలు మనం లోకల్ కాదు, మనం గ్లోబల్. ఎవడరా ఈ ప్రపంచంలో అక్షయంత్రాన్ని కనిపెట్టిందంటే గుటెన్బర్గ్ కూడా విశ్వకర్మే. అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అబ్రహం లింకన్ ఎవరంటే తన రెండో తల్లి దగ్గరికి పోతే మొత్తం చేసింది కార్పెంటర్ పని. విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి విశ్వజ్ఞానాన్ని సంతరించుకున్న వాళ్ళం కాబట్టే ఈరోజు ఈ పని చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరంతా కూడా మనకు మనంగా ఈ జాతి ఔన్నత్యానికి, ఈ జాతి కోసం మస్వనాచార్య గారు వచ్చారు, మన తొలి స్పీకర్ చాలా గొప్పవాడు, ఉపేంద్ర వచ్చాడు, ఇంకా మన సుందర్ లాంటి వాళ్ళు వచ్చారు. లాల్కోట ఒక పెద్ద ప్రేమని, మన యొక్క శక్తిని, మన యొక్క ధైర్యాన్ని ఈ పునాదుల్లో వేసి ఆ భవన నిర్మాణం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నా. చాలా వరకు మనకు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే నిధులే కాదు, ఈ కమిటీ చిత్తశుద్ధితో పనిచేయాలి, చాలా సిన్సియర్గా పనిచేయాలి, త్యాగం చేయాలి. అందుకే మీ జన్మలు ధన్యమవుతాయి. డబ్బుల విషయంలో నాకు తెలిసి భారతదేశంలో ఇప్పుడు లాల్కోట, మా యొక్క సుందర్, వీళ్ళందరూ కలిస్తే ఒక తెలంగాణనే కాదు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా కోట్ల రూపాయలు ఈ యొక్క భవనాలకు కావాల్సినటువంటి డబ్బులు కూడా వస్తాయి. సంకల్పం ఏం గట్టిగా ఉండాలి, ఆ సంకల్పం నుంచే మనం చేయాలి. రెండు, మరి ఎన్ని చేసుకొని ఎన్ని ఉంటే ఎట్టుండాలి, మనంతా మంచిగా ఉండాలి కదా, మన పంచకులాలే మంచిగా ఉండాలి కదా. ఈ పంచకులాల మధ్యలో కూడా గీతలు పెట్టచ్చు కదా. దీంట్లోనే స్టెప్స్, ఒకటి వాడు పై స్టెప్పు, వీడు రెండో స్టెప్పు, వీడు మూడో స్టెప్పు, వీడు నాలుగో స్టెప్పు, వీడు ఐదో స్టెప్. ఈ సమాజంలో కూడా చాలా డివిజన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మా తెలంగాణ బ్రహ్మాండంగా ఉంది, చాలా సుభిక్షంగా ఉంది. ఇక నేను పోతే కొంచెం దానికి అడుగు కిందికేస్తే మళ్ళీ రాజకీయాలు వస్తాయి. రాజకీయాలు జోలిపోవద్దు. మనుషులందరినీ మంచిగా ప్రేమగా చూడటం కోసం మనం యజ్ఞం చేస్తున్నాం. ఎక్కువ కులము తక్కువ కులము లేకుండా ఉండటం కోసం ఈ యజ్ఞం చేస్తున్నాం. ఒక మతము ఇంకో మతానికి వ్యతిరేకమైన యుద్ధాలు లేకుండా బ్రహ్మాండంగా ప్రశాంతంగా ఉండాలని యజ్ఞం చేస్తున్నాం. ఈ యజ్ఞం లక్ష్యం విజయవంతం కావాలని, ఈ ఆత్మగౌరవ భవనాలు వెలిగిపోవాలని, మనల్ని చూసినటువంటి ప్రేరణతోటి ఇతర బహుజన వర్గాలు కూడా శిరసెత్తుకొని నిలబడాలని ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, ఇంతమంది పెద్దలు ఉన్నారు, దీంట్లో చాలా మంది అనుభవజ్ఞులు ఉన్నారు, వయసు మొత్తం కూడా ధారపోసి వాళ్ళ కుటుంబాలని నిలబెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మీ అందరికీ రెండు చేతులు ఎత్తి మొక్కేది ఏంటంటే, మీరందరూ ఎవరు ఏమి చేయగలరో, సహాయం ఏం చేస్తారో ఆ సహాయం చేయండి. ఈ ఆత్మగౌరవ భవనాన్ని, విశ్వకర్మ ఆత్మగౌరవ భవనాన్ని చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే విధంగా చేయండి. నేను నా జీవితంలో గుర్తుంచుకునేది ఒకే ఒకటి, ఎప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినా ఈ విశ్వకర్మ భవనానికి సంబంధించిన ప్రాంగణంలో తొలిసారిగా నేను మీ అందరితో మాట్లాడానన్నది మాత్రం నా చరిత్రలో రేపు ఎన్ని పదవులు వచ్చినా కూడా ఇది అత్యంత ఉన్నతమైనటువంటి ఒక స్థానంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అంటే మన జాతి ఏం కావాలి, వృద్ధి ఎలా చెందాలి, వాళ్ళు చెప్పినట్లు ఎన్నో హంగులు ఇందులో వేద పాఠశాలలు ఉన్నాయి, లైబ్రరీలు ఉన్నాయి, స్టడీ రూమ్లు ఉన్నాయి,
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. చాలా ప్రోగ్రామ్స్ వారు చెప్పినట్లు అన్ని ప్రోగ్రాంలు కూడా చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మాకు రిటైర్డ్ సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్ మల్లయ్య గారు మా ఆత్మగౌరవ భవనానికి ముఖ్య ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నారు. వాలంటీర్గా వారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ జూలూరి సోదరునికి నేను మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరి తరఫున మా ఆత్మగౌరవ ట్రస్ట్ తరఫున కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాస్తవంగా మనకు ఇక్కడ కరెంటు రావాలంటే మన వల్ల కాదు. ఎటు చూసినా మనకు కరెంటు స్తంభాల హై టెన్షన్ తప్ప ఇంకోటి కనపడతలేదు. మాకు ఏం చేయాలని చాలా బాధ తపనలో ఉన్నాను. నాకెందుకో శ్రీనివాచార్య గారు గుర్తుకొచ్చింది. ఎందుకంటే ఇలాంటి సోషల్ కార్యక్రమాల్లో యాదగిరిచారి గారు, శ్రీనివాచార్య గారు, తర్వాత కిరణ్ కుమార్ గారు కూడా గట్టిగా మాట్లాడేవారు. ఆగస్టు వినాయక చవితి రోజు కూడా వాళ్ళు సతీమణిని తీసుకొని వచ్చి ఈ స్థలాన్ని చూసి నేను తప్పకుండా చేపిస్తాను, నేను యాదగిరి అన్న ఇద్దరం కలిసి చేస్తామని చెప్పారు. అది చెప్పిన విధంగా మనకు నిన్న రాత్రి లైట్లు ఇంకా వెలుగుతూ ఉన్నాయి. 2 లైట్లు అయితే అవి, దానికి స్విచ్లు లేవు, ఇంకా పెట్టలే. అందువల్ల అలాంటి నిరంతరము 24 గంటలు ప్రసరించే కాంతిని ప్రసాదించినటువంటి మనకు పెరికెట్టి యాదగిరిచారి గారిని డివిజనల్ ఇంజనీర్ ఇబ్రహీంపట్నం వారిని మాట్లాడవలసింది కోరుతున్నాను. పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఇంతకుముందు లాల్కోట వెంకటాచారి గారు చెప్పడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇలాంటి కార్యక్రమానికి నా వంతుగా నా సంస్థ తరఫున విద్యుత్ అందించడంలో భాగస్వామిని కావడం అనేది నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది, గర్వకారణంగా కూడా ఉంది. జగన్ మేయర్ మరి మనం అందరం కూడా విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని పనుల్లో కూడా మన భాగస్వామ్యం ఉంది. మనం చేయని పని లేదు, మన చేయలేని పని లేదు. మనలో ఉన్నటువంటి పెదాలు కూడా కలుస్తాయంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం అందరం కూడా ఒక్కటే అనే భావన మనలో వచ్చినప్పుడే ఈ ఐక్యత ఉంటుంది. మీ అందరూ కూడా ఒకసారి వేదిక తరపున విజ్ఞప్తి చేస్తున్న ఏంటంటే, ప్రతి సంవత్సరం కూడా సెప్టెంబర్ 17th రోజు ఈ యజ్ఞ మహోత్సవం అనేది ఎన్నో దగ్గరలో చేస్తారు, చాలా ప్రాంతాల్లో చేస్తారు. కానీ ఈ విధంగా కాకుండా అందరూ కలిసి ఇక్కడే ఉప్పల్ బాగాయతలో చేసి మన ఐక్యత లో పనిచేస్తున్నా కానీ, అక్కడ న్యాయవాదిగా ఉన్నా కానీ, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇతర దేశాల్లో చదువుకొని ఇతర దేశాలు ఎప్పుడు వెళ్తున్నా కానీ నాకు గుర్తొచ్చేది ఒకటే, నేను పుట్టింది విశ్వకర్మ జాతిలో, నా జాతి ఏ రోజున విదేశాలు తిరిగేంత స్థాయికి చేరుతుంది, అంత పెద్ద గొప్ప జాతి ఏ రోజు అవుతుంది అని అల్లవేళలా నేను ఎప్పుడూ మనస్ఫూర్తి పడుతూ ఉంటాను. దానికి కారణం, నేను యూకే వెళ్ళినా, ఫారెన్ వెళ్ళినా, ఎక్కడెళ్ళినా అక్కడ కార్పెంటర్ అనే యొక్క సైడ్ వర్డ్, వాళ్ళ యొక్క దాని సర్నేమ్ అంటారు, వాళ్ళ ఇంటి పేరు బ్లాక్ స్మిత్ అనే ఇంటి పేరు. అంటే ఒక కార్పెంటర్ అన్నా, ఒక బ్లాక్ స్మిత్ అన్నా చాలా గొప్ప వాళ్ళు అయి ఉంటారు వాళ్ళందరూ కూడా. ఆ గొప్పతనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ప్రజల్లో అంటే, వాళ్ళకున్నటువంటి చిత్తశుద్ధి, వాళ్ళు నిర్మిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రపంచాన్ని, ఈ ప్రపంచమంతా గుర్తుపట్టి వాళ్ళందరికీ ఆ యొక్క గొప్పతనాన్ని కట్టబెట్టారు. అలాంటిది మన దేశంలో చూసిన తర్వాత మనం ఎప్పుడు ఎదుగుతామో, నా పేరు పక్కన బ్లాక్ స్మిత్ అనో కార్పెంటర్ అనో నేను ఎప్పుడు పెట్టుకుంటానని తాతాలాడుతూ ఉంటాం. అలాంటి గొప్ప జాతి నుంచి వచ్చినటువంటి మనందరం కూడా గొప్ప చైతన్యవంతులం, చాలా గొప్ప చైతన్యవంతులం. ఎంత గొప్ప చైతన్యవంతులు అంటే ఈరోజు ఈ వేదిక మీద కూర్చున్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా
ముందు కూర్చున్న పెద్దలందరూ కూడా ఎవరికి ఎవరు తెలియకుండా ఒక మహా వ్యక్తిగా ఎదిగినటువంటి పెద్దలు వీళ్ళందరూ కూడా. మీరు ఎవరినైనా తీసుకోండి, ఏ డిపార్ట్మెంట్, లాలుకోట గారి దగ్గర నుంచి, వారు ఉన్నటువంటి ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి, రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి మదన్ మోహన్ గారు కానీ, గణేశాచారి గారు కానీ, కృష్ణమాచారి కానీ, ఇంకా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, ఎవరికి సంబంధం లేదు. అందరూ కూడా ఒక వ్యక్తిగా, ఒక శక్తిగా ఎదిగినటువంటి వారు. మధుసూదనాచారి గారు, వారు మనందరికీ ముందుంటారు. వారికి మనం ఎంత చేసింది, ఏం చేశాం, మనం చేస్తేనే ఆయన స్పీకర్ అయ్యారా? వారు ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక శక్తిగా ఎదిగారు. అలాంటి శక్తులు మన కమ్యూనిటీలో చాలా ఉన్నాయి. నేను కోరుకునేది ఒకటే, ఈ శక్తులన్నీ ఒక దగ్గర అయితే ఒక మహాశక్తి, ఒక మహాప్రలయం తయారవుతుంది. ఆ ప్రళయం కొరకు మనందరం కూడా వేచి చూడాలి, ప్రయత్నించాలి. ఆ ప్రళయాన్ని క్రియేట్ చేస్తే ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా మన దగ్గరికి దాసోహమని మన ముందొచ్చి నిలబడతాయి. ఆ శక్తులన్నిటినీ మనం ఏకం చేసి ఈ రోజున మనకు కావలసినటువంటి వాడిని ఈరోజు మనం ఇంత పెద్ద స్థలాన్ని సాధించుకున్నామంటే అది మన యొక్క గొప్పతనం. అంతేకాకుండా ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి మనం తీసుకురావాల్సింది, ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకురావాల్సింది. ఈరోజు మీ అందరికీ తెలుసు, జీవో నంబర్ 69 అంటే కార్పెంటర్ వృత్తిలో ఎంతమందికి, బోలెడు మందికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు. జీవో నెంబర్ 69 ఎందుకు మనకి ఇంత ఇబ్బంది పెడతా ఉంది? ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను పిలిచి రమేష్ గారు, మీకు ఫారెస్ట్లో కానీ సుప్రీంకోర్టులో కానీ గొప్ప అనుభవం ఉంది, అసలు ఈ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి ఏంటిది అని చెప్పి నన్ను కమిటీగా వేసి అందులో ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత గణేశాచారి గారిని కూడా తీసుకొచ్చి ఆ కమిటీలో వేసి 69 జీవోని మాకు కావలసిన విధంగా తయారు చేయండి, మాకు చేయండి అంటే వారు కొన్ని వాటికి ఒప్పుకొని కొన్నిటిని మనకు అడ్డంకులుగా క్రియేట్ చేసి పెట్టారు. ఈ రోజున కార్పెంటర్ వృత్తులకు 5 HP వరకు తీసుకొచ్చి ఆఫీస్ పెట్టారు, కానీ మనం 10 HP అడుగుతున్నాం. సామిల్లులని మనకు కావాల్సిన ఎప్పటి నుంచో మనం పోరాడుతున్న సామిల్లులన్నీ కూడా ఈరోజు రిలీజ్ చేసి పెట్టారు. మనం ఈరోజు బేరీజు వేసుకోవట్లేదు, ఎంత మంచి జరిగింది ఎంత చెడు జరిగిందని కాదు, కానీ మనకు పూర్తిగా మంచి జరిగే వరకు మనం పోట్లాడాలి. 69 జీవోని ఈరోజు ఎత్తేయాలి, దాన్ని సవరించాలని కూడా నేను ప్రభుత్వానికి ఎన్నోసార్లు విన్నవించాం, ఇక ముందు కూడా విన్నవించడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మనకు కావలసినటువంటి 5 కిలోమీటర్స్ ఈరోజు పర్టికులర్గా, ఎందుకంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో నాకు కాస్త అనుభవం ఉంది కాబట్టి దాంట్లో 5 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉన్నటువంటి దాంట్లో మన వాళ్ళు చాలామంది సామిల్లులు పెట్టుకోవడానికి వెసులుబాటు కల్పించలేదు. అలాంటి వెసులుబాటుని మన ప్రభుత్వం కల్పిస్తుందని, అలాంటి వాటిని మనందరం కూడా సాధించుకుంటామని నేను కోరుకుంటూ, ఈ యొక్క గొప్ప భవనం, ఇంత పెద్ద భవనం ఎప్పుడో ప్రతిసారి మనం నాంపల్లిలో జరుపుకుంటున్నాం, ఈసారి ఉప్పల్ బగాయత్లో జరుపుకుంటుంటే ఇది మన స్థలం, ఇది మనది అని ఒక భావన ఉంది. ఇక్కడ నేను కోరుకునేది ఏంటంటే, ఈ యొక్క విశ్వకర్మ యజ్ఞమే కాకుండా మన దాంట్లో రాజకీయ నాయకులను తయారు చేయడానికి, లాయర్లను తయారు చేయడానికి, గొప్ప డాక్టర్లను తయారు చేయడానికి, గొప్ప మేధావులను తయారు చేయడానికి కూడా మన ఈ యొక్క స్థలం ఉపయోగపడాలి. ఇది ఒక గొప్ప రీసెర్చ్ సెంటర్గా ఏర్పడి మన వారిలో అందరినీ ఆ యొక్క గుర్తుపెట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా చూసి మనం ఏరి మన రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఆ వారిని తయారు చేసి మన ముందుకు మన సమాజ బాగు కొరకు వదలడానికి ఈ యొక్క సంస్థ ఉపయోగపడుతుందని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు శ్రీ విరాట్ విశ్వకర్మ యజ్ఞ మహోత్సవం సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సభకి అధ్యక్షత వహించినటువంటి లాలుకోట వెంకటాచారి గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి సుందర్ గొడ్డపల్లి గారు, కుందారం గణేష్ గారు, మరియు ఇద్దరు వేదిక పైన ఆసీనటువంటి ఇద్దరు పెద్దలు, మరియు వేదిక ముందున్నటువంటి బంధువులకు అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. ఈరోజు ఇంతకుముందు వక్తలు చెప్పిన విధంగా ఎంతో సుదినం. మనం ప్రత్యేకంగా మనకంటూ ఒక సొంతంగా ఒక 5 ఎకరాల స్థలము గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేయటం, తర్వాత ఈరోజు ఇక్కడ ప్రథమంగా మనం విశ్వకర్మ యజ్ఞం జరుపుకోవటము ఎంతో సంతోషం కలిగించే విషయము. అయితే ఆత్మగౌరవ భవన నిర్మాణం కూడా త్వరలో
నిర్మాణం మొదలు కాబోతుంది. ఇంతకుముందు మన విశ్వకర్మ ట్రస్టీ చైర్మన్ గారు చెప్పినట్లు ఈ విశ్వకర్మ ఆత్మ గౌరవ భవనం నిర్మాణానికి మాకు సంబంధించి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు యాదగిరి గారు చెప్పారు. ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ విద్యుత్ సంబంధించే ఎటువంటి విషయం ఉన్నప్పటికీ కూడా మేము తప్పకుండా పాలు పంచుకుంటాము. యాక్చువల్గా ఇది మీరు మాకు ఇచ్చేటువంటి సదావకాశముగా భావిస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఈ విధంగా మన విశ్వకర్మ కమ్యూనిటీకి సేవ చేసేటువంటి భాగ్యం కలిగిందిగా నేను భావిస్తున్నాను. ప్రస్తుతం డివిజనల్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నాము. వరంగల్లో ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్నాము. మాది స్వస్థలం ఖమ్మం. ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఈ సభ ఏర్పాటు చేసినటువంటి విశ్వకర్మ ట్రస్టీ సభ్యులకు అందరికీ నా యొక్క కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. శ్రీ విరాట్పద విఖ్యాతం సిద్ధానంద ప్రదాయకం కాలజ్ఞాన ప్రవక్తారం వీర బ్రహ్మ గురుంభజే. దుష్ట శిక్షణ శిష్ట సంరక్షణార్థము జగద్గురు శ్రీమద్విరాట్ పోతులూరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు ప్రకృతాంబ పరిపూర్ణయాచార్యుడు విశ్వకర్మ దంపతులకు సరస్వతీ నదీ తీరములో కీలకనామ సంవత్సరము కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి నాడు క్రీస్తు శకము 1608లో జగద్గురు శ్రీమద్విరాట్ పోతులూరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారు జన్మించారు. అనతిగతే వేదాంతే కలుముల కలిసే జనే సదాచరతి వీర బ్రహ్మ అభ్యుదయ సమజని లోకేకి శంకరము తేజ. వేదాంత తత్వం తెలియబడక మరణచిత్తులై జనులు చెరించినప్పుడు పరమ శివతేజము వీర బ్రహ్మనామమున లోకముల అవతరించునని ఈ శ్లోకభావము. ముడుపు వెంకటప్ప ఉత్సాహమయ్యేని ముడుపులు తిరుమలకు నడిచేనుమా. కడప వద్ద ఉన్న కమలాపురములో కప్పకోడి కూత కూసేనిమా. శివ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద. తల్లులు బిడ్డలు తగవూలు నడిచేను తల్లడిల్లే కాలం వచ్చేనుమా. తల్లులు బిడ్డలు తగవూలు నడిచేను తల్లడిల్లే కాలం వచ్చేనుమా. కల్లగాధి మాట ఉల్లాము సాక్షిగా గద్దనుడిసి కాకి తన్నేనుమా. శివ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద. రాయి దుర్గామున రామ చిలుక వచ్చి రామధర్మజ వార్త పలికేనుమా. రాయి దుర్గామున రామ చిలుక వచ్చి రామధర్మజ వార్త పలికేనుమా. పాయగట్టు గొల్ల పశువుల వద్దేడు ఏళ్ళ బాలకు బిడ్డ పుట్టేనుమా. శివ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద. హంపిలో యుండేటి హనుమంతరాయుడు అరచి వీధుల కేక వేసేనిమా. ఆ కేక తగ్గట్లు మహనంది మూలంత ఆకురాలినట్లు రాలేనుమా. శివ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద. బ్రాహ్మణులకు పీటలు మాలలకు మంచాలు మహిళ వేసే దినము వచ్చేనుమా. బ్రాహ్మణులకు పీటలు మాలలకు మంచాలు మహిళ వేసే దినము వచ్చేనుమా. మధుర తంజావూరు మరిహరణమయ్యేని మహనంది శిఖరము విరిగేనుమా. శివ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద. వావి వరుసలు లేకపోయేరు జనములు వసుదలో పంటాలు ఎండేనిమా. వావి వరుసలు లేకపోయేరు జనములు వసుదలో పంటాలు ఎండేనిమా. శ్రీయుతిని మతము సమకూడి వచ్చేను సత్యవాదులు కొందరుండేరుమా. శివ గోవింద గోవింద
హరి గోవింద గోవింద. ఉల్లిగడ్డలకు ఉపదేశమిచ్చేటి కళ్ళ గురువులు కలిలో ఉండేరుమా. ఉల్లిగడ్డలకు ఉపదేశమిచ్చేటి కళ్ళ గురువులు కలిలో ఉండేరుమా. కళ్ళ గురువుల నెల్ల కాలదన్నో యముడు కళ్ళలేని నరులు కరుణించుమా. శివ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద. దాసులు యోగులు ధరలోన దాగేరు మోసదాసులు యోగులొచ్చేరుమా. దాసులు యోగులు ధరలోన దాగేరు మోసదాసులు యోగులొచ్చేలుమా. మీసాలు లేనోడు దేశానికొచ్చేను మహికొండలకు జెండాలు ఉండేరుమా. శివ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద. కాల పరిపక్వము జనులకు ముందర కార్తీక మాసములు జరిగేనిమా. బాలచంద్రుని కాంతి కాలబొయ్యేని భానుకాంతులనిగిపోయేనుమా. శివ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద. వినుకొండ దుర్గమ్మ వీధి వచ్చి చేరి వీధులా వెంబడి తిరిగేనిమా. కనకాగిరి వద్ద కలహంబులయ్యేని కాంబోజి దేవియు పుట్టేనుమా. శివ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద. గోల్కొండ మీదను బంగారు నెమలి కొండెక్కి కూతలు పిట్టేనిమా. గోల్కొండ మీదను బంగారు నెమలి కొండెక్కి కూతలు పెట్టేనిమా. పాతాల గంగలో నీళ్ళింకిపోయేని భూతలంబున మంటలెగిసేనిమా. శివ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద. ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినటువంటి విశ్వబ్రాహ్మణులకు విశ్వకర్మలకు జగద్గురు శ్రీమద్ విరాట్ పోతులూరు వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వాముల వారి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళ ఉన్నాయని కోరుకుంటూ ఆశిస్తున్నాను. జై విశ్వకర్మ, జై జై విశ్వకర్మ. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. ఫోటో ఫోటో థ్యాంక్ యూ. అదేవిధంగా మాట ఉంది మాట కూర్చో ఇదే ఇంకోసారి ఏంటి చిన్నగా కొట్లాడుకుంటే కష్టం. సాగు చిన్న సాగు అయితే కొట్లాడుకుంటే రైట్. ఇప్పుడు